बालक वड्डा होने करके नाम जेठा रखिया जाता है। जेठे का अर्थ होंदा वड्डा। प्यार नाल सारे जेठा कहते ने। हाले इस बालक ने कोई बहुतियां खेडां नहीं सन खेडियां, जिंदगी दे सुख नहीं सन माणे कि माता पिता चढ़ाई कर गए। पर हैरानी वाली गल है कि इस बालक की बांह किसी ने नहीं फड़ी। ना चाचियां, ना ताया, ना फुफड़, ना भूआ, किसी ने बांह नहीं फड़ी। इतिहास में जिक्र आता है कि भाई हरदास जी जेड़े ने वो बासरके दे एक परिवार में विआहे हुए सन। अमृतसर नगरी तो कुछ मीलों की दूरी ते ये नगर है। हुण इस नगर दे विचों एक बुढ़ड़ी माता जो बाबा जेठा जी की नानी है, उन्हें इस बालक की उंगल नूं फड़िया ते नाल आखिया, पुत्र चल मेरे नाल। जदों तुरन लगे तो एक बार घर नूं नज़र मारी। बड़ा औखा हुंदा जे माँ बाप छड्ड जाण ते फिर जिंदगी नूं निर्वाह करना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर उम्र भी बड़ी निक्की सी। फिर जिस घर दे नाल बड़ियां यादां जुड़ियां हुंदियां ने, जिस घर विच जन्म होवे, माँ बाप नाल मनुख रहिंदा है, उस घर नाल, उस गलियां नाल अथाह प्यार हुंदा है। बाबा जेठा जी अज अखां दे नाल वेख रहे सन भी नानी उस घर नूं जिंदरा पे मारदी है। अज वो घर सदा लई बंद होने वाला सी। पर किसी ने जेठे नूं ये नहीं आख्या भी तू साडे कोल आ जा, की फर्क पैंदा है, 2 वक्त दियां 2 रोटियां ही खाएगा ना, 2 कपड़े लीड़े चाहिए ने तन्नू कज्जण वास्ते। पर कोई नहीं बोलिया। आखिर नानी बासर के लैके आई। हुण वेखो ये दोवें उमरां ही कमाल दियां ने। जिहड़ा बचपन है उन्होंने वड्डे की लोड़ हुंदी है, वड्डे सहारे की लोड़ हुंदी है। और जिहड़ा बुढ़ेपा है, बुढ़ेपे विच अपनी औलाद का सहारा सब तो वड्डी चीज़ हुंदी है। हुण नानी की उम्र बहुत हो चुकी सी ते इधरों ये अजे बहुत छोटे सन, पर एक दूजे का सहारा बन गए। नानी ने कुछ कु छोले जिहड़े अन उबाल देने, उन्होंने पुराने समय कहा जाता सी होलां, उबाल देने या भुन देने, हरे छोले जिन्होंने आपां कहने। वो रोज़ाना बाबा जेठा जी ने छाबे विच पा के ना, टोकरी कह लो छोटी, उहदे विच पा के ते वेचण वास्ते जाना। हुण होर कोई साधन नहीं सी, आखिर प्रशादा छकना सी, जीवन निर्वाह करना सी, होर कोई साधन नहीं सी। एक दिन एक घटना घटती है कि टोकरी लैके जा रहे ने ते पिछों किसी ने आवाज़ मारी, पुत्रा की पिया वेचदा है। हुण इन्ना ध्यान ना दिता भी मैनू किन्ने पुत्र कहना, मेरा तो कोई अपना है नहीं इत्थे। थोड़े 4 कदम अगे वधे, फिर आवाज़ आई, बेटा। तो हुण थोड़ा जिहा सोचिया भी शायद हो सकता मैनू किसी ने आवाज़ मारी होवे। जदों परत के वेखिया एक बजुर्ग, उन्हें आख्या, पुत्र की वेचदा है? कहंदा, बाबा मैं आ होलां पिया वेचदा वां। उस बजुर्ग फकीर ने आख्या, मैनू बड़ी भुख लगी है, खवावेगा? उन्हें आख्या, बाबा हाँ, पर मेरे को पैसे नहीं पुत्र। कहने लगा, बाबा कोई गल नहीं, खा लै।
ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਵਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਂਝ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਲਾਂ, ਤੇ ਛਾਬਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਨੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਲਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੀ? ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ। ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਵਾਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆ ਗਏ ਭੁੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਮਨੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਇਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਨ 1552 ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਕਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਹੋਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਛਾਬਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖਣੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨੇਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨੇਮ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੂੰ? ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਸਭ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਿਆਗਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਧਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੇਠਾ ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਪਿਆ ਝੂਲਦਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਘਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, 2 ਫੁਲਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, 2 ਤਨ ਕੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਈਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਕਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ का ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ की ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ का ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਆਖਰ ਉਹ ਸੁਣ ਸਣ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ, ਛੋਟੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਭਾਨੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਵਰ ਵੇਖੀਏ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਜਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾ ਸੇਵਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ, ਜੇਠਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
पातशाह जी भाना तो तुहाडा ही है, हुक्म तो तुहाडा ही मनना है, पर फिर भी दो तीन चीज़ां तो वेखियां जांदियां ने। एक वेख्या जांदा घराना, किसी का घराना की है। दूजा वेख्या जांदा भी इहदा घर की, घर बार जिथे वो रहिंदा है। तीसरा वो कमांदा खांदा की है, भी साडे बच्चे नूं बच्ची नूं कल नूं 100 लोड़ां पैणगियां ते खवाएगा की। आ तीन चीज़ां ते हर एक बंदे दी लोड़ है ना, रोटी कपड़ा मकान ते लोड़ है बंदे दी। ये तीन चीज़ां ते हर बंदे कोल होणियां चाहिदियां ने। आखिर धी तोरनी है, कुछ तो वेखना ही पवेगा ना। हुण गुरु अमरदास पातशाह जी दीयां जिहड़ियां नज़रां ने ना, वो संसारी नज़रां नहीं, वो दूर अंदेशी नाल वेखदे ने ते नाल ये बचन करदे ने मनशा देवी, अज जिस बालक नूं तूं कह रही है ना भी इहदा घराना, सच जानी इहदा घराना इन्ना वड्डा होवेगा, कह लगे इस दे घराने वर्गा होर कोई घराना नहीं होना। सच जाने हो भाई गुरदास ने एवें नहीं आख्या, चली पीढ़ी सोढियां रूप दिखावन वारो वारी। महाराज ने आख्या तुसीं गल करदे हो घर दी, दुनिया में बड़े घर होणगे पर इस वर्गा घर दुनिया में किते नहीं होना। सच जानियो जेड़ा घर गुरु रामदास पातशाह जी का, उस वर्गा घर दुनिया में किसी का नहीं है। तीजी गल कह लगे तुसी कहंदे खाएगा ते खवाएगा की, कह लगे दुनिया के अंदर हो सकता है किसी पिंड, किसी नगर, किसी शहर में कोई रात को बंदा भुखा सौ भी जाए, पर जेड़ा इस दे घर दे लागे रहन वाला है वो कदी भुखा नहीं सोवेगा। अज अमृतसर नगरी दे विच लखां ही दुनिया जिहड़ी है वो प्रशादा छक के तृप्त होंदी है, कोई भुखा नहीं सौंदा। उन्होंने पता है भी गुरु रामदास पातशाह जी के घर 24 घंटे लंगर चलते ही रहिंदे ने। ये गुरु पातशाह जी की दूर अंदेशी सी। खैर अज जदों पातशाह जी ने कोल बुलाया, नाल आख्या तू मेरा बच्चा आ, मेरा पुत्र आ, क्यों ना अज तो बाद आपां इस गुरु सिख वाले रिश्ते नूं होर गूढ़ा कर दईए। ते बच्चन आख्या भी मेरी धी भानी, अज तो बाद मैं तेरा रिश्ता इहदे नाल करदा आ। आखिर रिश्ता हो गया। हुण वेखो कमाल की गल है, अज जदों गुरु रामदास पातशाह जी ऐन लाड़े बने ना, वस्त्र पहने, नवे वस्त्र पहने, दस्तार सजाई, ते ना अखां विचों पानी आ गया। गुरु अमरदास पातशाह जी ने वेख्या, कह लगे पुत की गल होई है? सतगुरु लोकां दीयां बरातां जांदियां ने विआहण वास्ते, विआह के लियाउंदे ने। पातशाह मेरी तो बरात भी इसे घर ही ते विआहना भी इसे घर ही। दाता तू बड़ी मेहर कीती है, मैनू अभागे नू, मैनू अनाथ नू दाता, मेरे वर्गे जीव नू तू इन्ना मान बख्शिया है। गुरु ने घुट के सीने नाल लिया, तू मेरा पुत्र आ, मेरा बच्चा आ, तेरे विच कदी फर्क नहीं रखिया जेठिया, मैं कदी भेद नहीं रखिया, हमेशा तेनू अपना ही जानिया है। सीने न लाया। आखिर विआह कारज संपन्न हो गए। हुण वो भी वेला आया जदों गुरु अमरदास पातशाह जी ने सोचिया सी भी हुण इस तखत दे उत्ते कोई बैठे जिस ते कदी गुरु अंगद देव पातशाह जी मैनू बिठा के गए सन, पर उस तखत दे उत्ते बैठना हर किसी की गल नहीं सी। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने विचार कीती ते नाल ही अपने बच्चियां नू कोल बिठा के आखिया भी इस तखत ते वो बैठेगा जिहड़ा प्रीखिया विचों पास होएगा। जिहड़े पुत्र ने गुरु पातशाह जी दे
ਮੋਹਨ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੱਲੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਠਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ। ਫਰਕ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਥੜੇ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਥੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਪਰ ਥੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣੇ ਜੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਥੜੇ ਬਣਾਓ। 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਥੜੇ ਬਣਾਓ। ਲੱਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੋਵੇਂ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਥੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਓ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਬਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਢਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਮਾ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਵੀ ਸਤ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਲਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਪਈ ਜੇ ਕਹੀ, ਆ ਪੈ ਜੇ ਦਾਬੜਾ, ਆ ਪੈ ਗਾਰਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਬਣਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਬਣਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇਠਿਆ ਥੜਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਨਾ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਿਆ,
ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੇਠਿਆ ਆਹ ਹੀ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਖਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੇਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਆ, ਰਾਮਦਾਸੇ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੇਠਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੇਅਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈਏ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਹੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।